ڈاکٹر صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس میں دیگر خلیجی ممالک کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. کیا یہ معاہدہ خلیج میں نیا توازن پیدا کر سکتا ہے اور پاکستان کی اس میں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ نہیں، خلیجی ممالک اس میں آ سکتے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے ترکیہ بھی آ سکتا ہے، اس میں ایجپٹ بھی آ سکتا ہے، اس میں باقی ملک بھی آ سکتے ہیں، انڈونیشیا بھی آ سکتا ہے. ایک تو بھی یہ تو جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے سارے سلسلے کا، اور یہ جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم محبتیں، اتحاد، اس میں ایران بھی آ سکتا ہے، اس میں سارے جو ہے ملک میرے خیال سے آ سکتے ہیں، جو مجھے بظاہر نظر آ رہی ہے جی. صورتحال پورے خطے کی. اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ تو آج جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے انہوں نے کہا ہے کہ $6 بلین کا مزید اسلحہ وہ دینے جا رہے ہیں اسرائیل کو. $6 بلین کا کہ ویپنز وہ اسرائیل کو دینے جا رہے ہیں. اچھا، اور یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا کہ کیا وہ اسلحہ نتن یاہو ساتھ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں پھر استعمال کروں گا، پھر استعمال کروں گا، پھر اٹیک کروں گا قطر، پھر کروں گا. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ جناب $6 بلین کی اس صورتحال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اسرائیل کو $6 بلین کا مزید اسلحہ دینے جا رہا ہوں. اچھا، اسی دوران جو ہے وہ حماس کی طرف سے جو ہے ایک فہرست انہوں نے شائع کر دی ہے. یہ 48 ان کے پاس جو لوگ موجود ہیں یا رمالی حماس کے پاس، انہوں نے ان کی لسٹ ظاہر کی ہے، اور اس لسٹ میں انہوں نے رون اراد نمبر وائز کسی یرغمالی کا نام نہیں ہے اس میں، بلکہ نمبر انہوں نے رون اراد کے نام سے نمبرز الاٹ کر کے وہ ایک لسٹ انہوں نے جاری کر دی ہے. اچھا، یہ رون اراد جو ہے یہ میں بتاؤں، یہ نمبرز جاری کیے، یعنی نام نہیں، اب نمبر جاری کیے. رون اراد یہ لیبنن میں بومنگ کرتے ہوئے دو اسرائیل کے پائلٹ جو ہیں 80 کی دہائی میں یہ ایک بلاسٹ ہو گیا تھا خود اس جہاز میں، تو یہ جو ہے وہ نیچے پھر ان کو ایجیکٹ ہو گئے تھے دونوں، صحیح. اور ان میں سے ایک کو تو اسرائیل نے ریکور کروا لیا، تو دوسرا جو رون اراد تھا اس کے لیے بہت بہت کمانڈو آپریشنز ہوئے، بہت آپریشنز ہوئے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا کچھ پوری 80 کی دہائی گزر گئی، پوری 90 کی دہائی گزر گئی، اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا. اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے نا کہ $6 بلین جی. کا اسلحہ امریکہ دینے جا رہا ہے، یہ میں وال اسٹریٹ جرنل کو کوٹ کر رہا ہوں، 21 سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں. صحیح. یو ایس پلان 6 بلین نیو آرمز سیلز ٹو اسرائیل. اس اسرائیل کو جو کہ نتن یاہو بار بار خدک پدک کے کہہ رہا ہے کہ جی پھر اٹیک کریں گے، پھر اٹیک کریں گے، پھر اٹیک کریں گے خلیجی ریاستوں میں. اچھا جی، تو وہ جو ہے اور 6 بلین کا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ جنگوں سے ہمیں فائدہ پیسہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے، روک دیں گے، جس نے آنا ہے اسے پیسے لیں گے، اسلحہ دیں گے تو پیسے دیں گے، لیکن ٹیکنالوجی دیں گے نہیں. اسٹونیا پیوٹن کے ساتھ ان کی جو بھی سیٹنگز ہوئی ہیں وہ آگے، وہ جناب بھرکس نکل گیا زیلنسکی کا. زیلنسکی پھر جا رہا ہے ملنے کے لیے ٹرمپ سے، پتہ نہیں کیا وہاں پہ بات ہوگی. پریزیڈنٹ اردوگن کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوگی، صحیح. جو ترکیہ کے پریزیڈنٹ، ان کی جی. 25 تاریخ کو میٹنگ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. اس میں دیکھتے ہیں کیا معاملات ہے. 35 کے اوپر بھی بات ہوگی، اور بھی باتیں ہوں گی کافی، تو وہ غزہ کے اوپر بڑی کھل کے بات کریں گے، اور فلسطینی ریاست کے اوپر. اور باقی بھی 22 تاریخ کو بھی ون ڈے سے بہت بہت ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی پورا ویکینڈ جو ہے یہ بڑا ایکٹیو ہے سارا. لیکن میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ وہ حماس نے جو لسٹ جاری کی اس میں جی. وہ رون اراد کر کے انہوں نے نمبرز وہاں پہ دکھائے ہیں، نمبرز الاٹ کیے ہیں مختلف جو یرغمالی ان کے پاس موجود ہیں. اسرائیل نے جو ہے وہ امریکنز سے کہا ہے کہ آپ ایجپٹ سے کہیں کہ یہ جو ہمارے بارڈرز کے پاس ان کا بہت بڑا ملٹری جو بلڈ اپ شروع ہو گیا اچانک، جی. اس کو وہ پیچھے کریں. صحیح. بہت بڑی تعداد میں جو ایجپشن آرمی ہے وہ اس وقت یہ جو سینائی پیننسولا ہے اس میں جو اسرائیل کے بارڈرز ہیں ان کے پاس سیٹلائٹ امیجز میں نظر آ رہی ہے. اور یہ جو میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ سیسی ہیں وہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اینیمی کا لفظ استعمال جی. کیا تھا فرسٹ ٹائم اسرائیل کے لیے انور سادات کے بعد.
दूसरी जो बात है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो इसराइल का जो वजीर खारजा है सार करके, जी। उसने आज एक एक्स पे मैसेज डाला है, और सही। बड़ी बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी अजीब। एक्स पे उसने मैसेज डाला है, ट्वीट किया उसने, और उसने ट्वीट किया है, एक्स पे मैसेज डाला है, और मैसेज उसने डाला है कि जी एस्टोनिया पे। ओ भाई, तुम्हारा क्या ताल्लुक है एस्टोनिया से? तुम कहां से घुस गई यूरोप में? एस्टोनिया के में जो रशिया ने खिलाफ वर्जी की है नेटो के, उसमें रशिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ये देखें आप, एक दुनिया में ब्लॉक, इसराइल का वजीर खारजा नेटो में घुस के रशिया के अगेंस्ट बात कर रहा है, ना इसका कोई ताल्लुक है, जी। ना इनकी कोई कमांड अंडर, कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये घुस रहा है उधर क्योंकि पूरा यूरोप खड़ा हो गया है इसराइल के खिलाफ। तो अब ये यूरोप में घुस के, और रशिया ने और चाइना ने क्लियर पॉलिसी ली हुई है। ये मैं आपको, हम पहले भी इसको डिस्कस जी। करते हैं, गजा पे उनकी और फलस्तीनी रियासत पे क्लियर पॉलिसी है पुतिन और शी जिनपिंग की। जी। अब जनाब वो एक अजीब मैसेज है। मतलब मैं उस मैसेज को देख के सोच रहा, मैंने कहा ये इस बंदे ने ये कहाँ घुस रहा है, इसराइल का वजीर खारजा जी, नेटो के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है, एस्टोनिया की एयर स्पेसेस में रशिया के जहाज घुस गए हैं, इस पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मतलब है कि ये एक, आप समझें कि वो भी इस बात से परेशान है बहुत ज्यादा। पुर्तगाल ने ऐलान कर दिया कि वो भी तस्लीम करेगा फलस्तीनी रियासत को। सही। ये आइसोलेशन में जाके दोनों मुल्क, मुझे नहीं पता कि कितनी देर लगेगी ट्रंप को कि वो इसको डंप करें। अभी तो 6 बिलियन ये असला इसको देने जा रहे हैं, यकीनन पैसे भी लेंगे उससे। और इसराइल ऐसा तो नहीं है कि पैसों के बगैर वो फ्री देने जा रहे हैं, वो दुनिया भर की एड बन गए। ताइवान को उन्होंने उठा के चटा पटा कर दिया। इंडिया के साथ देखें क्या कर रहे हैं, रोज एक सुबह दोपहर शाम। तो बात यह है कि इसमें वो अच्छा, वो अंदर घुस नहीं पा रहा। सही। मैंने कहा ना, इसराइल की फौज अभी तक गजा शहर में घुस नहीं पा रही, दाखिल नहीं हो पा रही। ये सही। कहत से लोग, उनकी डेथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अंदर घुस नहीं पा रहे। ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, घुसेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, लेकिन वो ट्रक वहां खड़े हैं। और जॉर्डन का बॉर्डर आज भी बंद है क्योंकि वहां पर, और साथ ही इजिप्शियन आर्मी का बिल्डअप शुरू हो गया है। और इसमें जो अब ये जो बात पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुई है, देखें बहुत सारी चीजें सामने हैं, बहुत सारी चीजें सामने नहीं होती, लेकिन थोड़ा में मामलात नहीं होते। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात या तुर्किया के ताल्लुकात ऐसे हैं कि हर चीज कभी सामने जो है वो किसी तहरीरी शक्ल में, क्योंकि किसी का ख्याल है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात है वो तहरीरी शक्ल में होंगे, तो वो किसी अहमकों की जन्नत में रहता है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात क्या किसी तहरीरी शक्ल में होंगे, सवाल ही पैदा नहीं। ये वो बातें हैं जो ना बहुत से लोग जो बहुत सतही सी बातें करते हैं ना, जिनको स्ट्रेटेजिक, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई लिखत पढ़त होगी। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इनके अच्छे भी नहीं समझ सकते कि जो हमारे जिन मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो किस नौइयत के हैं और क्या उनकी तारीख है। और तारीख को भी छोड़ दें, वो जो रिश्ता है ना मोहब्बतों को, वो लिखत पढ़ा था, हमने देखा था, वो जी आर्टिकल 4 में यूं था तो सेक्शन सब में ये था। ये बस बात हो गई, जितनी उतनी हो गई। सही। जब वक्त आएगा, उस वक्त क्या होगा वो दुनिया भी देखेगी। ठीक है ना, वो दुनिया देखेगी उस वक्त क्या होगा। बाकी बातें सारी सतही हैं। ठीक है, सही। असल बात यह है कि ये मुल्क क्या, जब $6 बिलियन इसराइल को मिलने जा रहे हैं, जी। तो क्या ये मुल्क जिन जो नतनयाहू मार्को रूबियो के साथ फुदक रहा था मेंढक की तरह, कि जो है फिर अटैक करूंगा मैं, फिर अटैक करूंगा मैं, फिर कतर पे करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी रीजनल तब्दीलियां होने जा रही हैं। सही। और अल्लाह ताला इन जंगों को जल्द से जल्द खत्म करे। आमीन। शी जिनपिंग और ट्रम्प की गुफ्तगू अच्छी गई, लेकिन ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाइना किसी सूरत नहीं करेगा। टिकटॉक का एल्गोरिदम नहीं देगा उनको, लाइसेंस दे देगा। और बाकी ये है कि अफगानिस्तान की सॉइल का इस्तेमाल होना फिर वही दुख की बात है। लेकिन ये है कि बहरहाल देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। और इस पूरी दुनिया में इतना बड़ा जब रीसेट हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर का, जी। तो एक पाकिस्तानी के तौर पे बहुत खुशी है और फख्र भी महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त फोर फ्रंट पे खेल रहा है, तकरीबन तमाम महाजों पे बहुत अच्छा खेल रहा है। जी। और इंशाल्लाह एक होता है ना कि जो मैंने कहा 12वां खिलाड़ी भी, मोदी जी इतने बड़े मुल्क को अपने 12वें खिलाड़ी से भी स्टेडियम से ही बाहर ले गए हैं। वो 12वां खिलाड़ी स्टेडियम में तो होता है कम से कम। जी। तो अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि अगला क्या उनको पंच आता है ट्रम्प की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से। जी देखते हैं, भारत। जी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।